بدر اور احد. بدر میں مسلمان جیت گئے, 70 کفار کو انہوں نے مارا اور 70 کو گرفتار کیا, جبکہ بے سر و سامان ہیں. 313 ہیں, 310 ہیں یا 309 ہیں, 313 ہیں, اور 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں, تمام پیدل ہی ہیں. یعنی 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 313 افراد ہیں, اور سامنے 1000 کی مسلح فوج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹکرایا, 70 مارے گئے وہ, اور 70 گرفتار ہو کر کے لائے گئے. اللہ نے ان کو فتح دی. بے سر و سامان لشکر کو ایک مسلح فوج کے اوپر فتح دی گئی. وجہ بتائی گئی صرف 2 چیزیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر اور تقوی, یہ 2 چیزیں ہیں. اور میدان احد میں 70 مسلمان مارے گئے, 70 مسلمان مارے گئے, اور پورا شیرازہ بکھر گیا فوج کا. وجہ بتائی گئی کہ یہی دونوں چیزیں نہیں تھیں. کیا؟ ایک تو صبر نہیں تھا. کیسے؟ وہ جبل عینین کے اوپر, جبل رمات جس کو کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 آدمیوں کو وہاں متعین کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. حضرت خالد بن ولید طاق میں تھے, ان کو ویک پوائنٹ وہی لگ رہا تھا. اللہ, اس نوجوان کے اوپر, اس صحابی کے اوپر مسلمان نوجوان جتنا فخر کرے کم ہے. جتنی جنگیں لڑی ہیں زندگی میں 100 سے زائد, کبھی ہارا نہیں ہے شخص. اللہ, تب بہادر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ کے حکم سے انہیں سیف اللہ کا خطاب کیا, اللہ کی تلوار. اب جب اللہ کی تلوار ہو تو ان کو کون مار سکتا ہے؟ کوئی اگر مار دے تو اس کا مطلب اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا, کوئی مار نہیں سکا ان کو. جی, بستر مرگ پر جو ہے, بستر پر موت ہوئی ان کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے, اتنی بڑی نعمت ہے, جس کو چاہے عطا کرے. اتنے بڑے مجاہد کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. یہ دیکھ رہے تھے کہ ویک پوائنٹ کیا ہے. اب جیسے نیچے جو لڑ رہے تھے میں گیا, میرا ایک پروگرام تھا مسجد نبی سے آگے بلادین کیمپ کے اندر, ایک لیکچر تھا میرا. اور عجیب بات تو ہے کہ اتباع رسول عنوان تھا مسجد نبی سے, احد پہاڑ سے پہلے میرا لیکچر ہوا. اس کے بعد ہم لوگ گئے اس طرف, ہمیں بدر جانا تھا. تو وہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی اور سامنے کفار مکہ تھے, اور آگے وہ بتایا گیا کہ شاید یہیں حضرت خالد ابن ولید گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اور جبل رمات کے اوپر جہاں آج کل لڑکے لڑکیاں جاتے فوٹو لیتے ہیں. اللہ کیا, اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لی تھی وہاں افغانی زیرہ, ہلدی, مسالے بیچ رہے. ہم یہاں تک پہنچ گئے, بولے مسالے بیچ رہے بیٹھ کر کے, وہاں افغانی بیچ رہے. وہاں جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہاں مسالے بیچ رہے ہیں. مسالے بیچ رہے. سبحان اللہ و بحمدہ, کہاں سے کہاں آ گئے. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے, اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. یہ حال ہے ہمارا. تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے, اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے. جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لی تھی وہاں زیرہ, دھنیا اور ہلدی بیچ رہے ہیں بیٹھ کر کے. یہ ہے مسلمان. تو جیسے ہی نیچے مسلمانوں نے کفار کو شکست دی, وہ بھاگنے لگے, تو جن کو نبی نے منع کیا تھا کہ پوزیشن نہیں چھوڑنا, کہنے لگا الغنیمہ الغنیمہ, بے صبرے, اور نیچے اتر آئے. عبداللہ ابن جبیر منع کر رہے تھے, ہٹو نہیں یہاں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے. نیچے اتر آئے. حضرت خالد ابن ولید نے فوراً حملہ کیا, جو بچے تھے سب کی گردنیں کاٹ دی انہوں نے, اور پیچھے کی طرف سے حملہ آور ہوئے. تھوڑی ہی دیر کے اندر 70 صحابہ کرام مارے گئے. جی, سنبھلنے کا موقع نہیں دیا گیا. اللہ, یہ دیکھیں بے صبری, الغنیمہ الغنیمہ, اور تقوی کو چھوڑ دینا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹالنا تقوی کی خلاف ورزی ہے. اور ایک نکتہ یہ ملا کہ نبی کا ایک حکم ٹالنے پر ان لوگوں کو سزا دی گئی جنہوں نے نبی کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو لاج جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کھا رہے ہو لاج جوتے. پوری دنیا کے اندر لاج جوتے ہی تو مل رہے ہیں. 57 ممالک ہیں,
कीड़े मकोड़ों जैसी हर हालत है उनकी, कीड़े मकोड़ों जैसे। सब्र और तकवा, ये कहा गया बला इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र और तकवा था तो मैदान बद्र में तुमको फतेह दी गई, और सब्र और तकवा दोनों को तुमने छोड़ दिया तो मैदान उहुद के अंदर तुमको शिकस्त दी गई। उसके बाद जब हार गए लोग एक हद तक, अल्लाह तबारक तआला ने इनको तसल्ली दी, 3 तरीके की तसल्ली। एक कहा पिछली नेमत याद करो पिछली नेमत याद करो। इसका मतलब है जब मुसीबत आए तो अल्लाह की पिछली नेमत को याद करना चाहिए ताकि मुसीबत हल्की मालूम हो। पिछली नेमत, अरे 70 को मारे थे ना तुम लोग, वहां 70 कैद होकर के आए थे, तो 70 गए ना, 70 ही गए ना, तुम तो फायदे में अब भी 70 कैद करके लाए थे जी। और ये तुम्हारे जितने मकतूलीन हैं सब जन्नत में हैं, उनके जितने मकतूलीन हैं सब जहन्नम में जी। ये नेमतें याद करो, मुसीबत हल्की हो जाएगी। इसका मतलब जब मुसीबत आए तो आदमी को पिछली नेमतें याद करनी चाहिए ताकि मुसीबत जो है वो हल्की मालूम हो। ये अल्लाह तबारक तआला ने बताया है, मुसीबत हल्की मालूम हो। और दूसरे, अल्लाह तबारक तआला ने शुहदा की फजीलत बयान की, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अल्लाह के यहाँ खा रहे पी रहे मजे में, और वो कह रहे हैं हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार, आओ ना इधर, क्या नेमतें अल्लाह ने दी, फरहीन बिमा आताहुम, इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, आओ आ जाओ। क्या दुनिया क्या है, बोले तो दुनिया क्या है, सड़ी हुई चीज है ना, सड़ी हुई। कहते हैं अल्लाह की निगाह में अगर दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी वक़ात होती तो काफिर को एक बूंद पानी नहीं मिलता था ये अल्लाह के नजदीक इसका यह हाल है जिसके पीछे हम कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, कुत्ते की तरह पड़े जी। तो एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुहदा की फजीलत बयान फरमाई, और यही नहीं बल्कि शुहदा के घर की ताज़ियत फरमाई, अल्लाह ने ताज़ियत की। देखो ना क्या क्या बात कही है, ताज़ियत फरमाई है। और उसके बाद जो गाजी हैं जो बच गए, अल्लाह तबारक तआला ने उनकी तारीफ फरमाई। क्या लेना है, सब कुछ तो दे दिया गया, हारने के बाद भी सब कुछ तो दे दिया गया, अब क्या चाहिए। तारीफ में फरमाएगी जो बच गए, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये जो बच गए हैं उनके बारे में फरमाया गया, इनका ईमान बढ़ गया तारीफ फरमाएगी। अच्छा, जो शहीद हो गए उनके बारे में कहा गया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। हम किसी की ताज़ियत के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हम आपके गम में शरीक हैं, अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया, दुआ करो उनके लिए। अल्लाह ने फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, हमारे नजदीक वो रिस्क पा रहे हैं। ये उनके घर वालों की ताज़ियत की गई है, तसल्ली दी गई है उनको, उन्हें मुर्दा मत कहो। फरहीना, और कहा जा फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह ने जो फजल अपना अता किया उस पर बड़े खुश हैं वो, क्या मिल गया हमको, बोले वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और जो पीछे रह गए अभी आए नहीं, उनको खुशी है कि वो आ जाएं, शबरी दे रहे हैं कि आ जाओ। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़ल। ये तर्जुमा देखते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको जी, बहुत मजा आएगा। कहा कि कयामत के दिन 2 गरोह होंगे, एक काले कलूटे और एक गोरे चिट्टे। फरमाया गया यौम तबयज़्ज़ु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, उस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे और कुछ चेहरे काले होंगे। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि जिनके चेहरे सफेद होंगे गोरे होंगे वह अहले सुन्नत होंगे, उसे दावा करने वाले नहीं अहले सुन्नत। वह तस्वद्दु जो, जिनके चेहरे काले होंगे वो अहले बिदात, अहले बिदात। जिनके चेहरे सफेद होंगे मोमिन और जिनके चेहरे काले होंगे वो काफिर। एक मुफस्सिर कहता है इसमें जिनके चेहरे सफेद होंगे ये पहले क्यों लाया गया, वह तस्वद्दु जिनके चेहरे काले होंगे उनको बाद में क्यों लाया गया। इस तरतीब एक अजीब किताब है। आपने तो
साइंस पढ़ी है, साइंस कोई किताब ऐसी नहीं है जो साइंस ऑफ वर्ड्स पेश करती है। वर्ड्स की साइंस है, लफ्जों की साइंस। कायनात में ऐसी कोई किताब है ही नहीं किसी साइंसदान के पास जो साइंस ऑफ वर्ड्स बयान करती हो। लफ्जों की साइंस कि तरतीब जो है, अगर तरतीब उलट दी जाए तो वो माना पैदा नहीं होगा। एक लफ्ज रख दिया गया, उसका मुरादिफ ले आ जाए, वो माना नहीं बनेगा। इसको कहते हैं साइंस ऑफ वर्ड्स, लफ्जों की साइंस। ये कायनात की किसी किताब के अंदर नहीं है, ये सिर्फ कुरान के अंदर है साइंस ऑफ वर्ड्स। ये अजीब गरीब किस्म की साइंस है ये। तो कहते हैं कि पहले सफेद चेहरे वालों का जिक्र क्यों किया गया? इसलिए कि अल मुमिनून अव्वलु मन युफसलु बैनहुम यौमल क़ियामह, मोमिनीन के दरमियान सबसे पहले फैसला किया जाएगा। हिसाब किताब पहले किनका होगा? मोमिनीन का। तब तक इंतजार करते रहो, हाँ, पड़े रहो, सड़ते रहो, मरते रहो। मौत कहां आने वाली? मरते रहो, कहां मौत आने वाली? तो ये पहले मोमिनों के दरमियान फैसला किया जाएगा। इस वजह से सफेद चेहरे वालों को तस्करा बाद में किया गया, जो बैठे हुए जिनका बाद में देखा जाएगा। वेटिंग में रहो, पड़े रहो, यहां सड़ते रहो। इस वजह से